नमस्कार। धोड़का एज्युकेशन सोसायटी संचालित डीएलएड कॉलेज श्री सीयू शास्त्री अध्यापन मंदिर अध्यापिका हूँ रेखादेवी सिंह डीएलएड द्वितीय वर्षनी तमाम तालीमार्थी बहनों आ विडियो में स्वागत करूँ छूँ। तालीमार्थी बहनों, आ विडियो में आपणे द्वितीय वर्षनो कोर्स 5A सामाजिक विज्ञान पद्धति शास्त्र और विषय वस्तु धोरण 6 થી 8 एनो अभ्यास करीशुं। दरेक स्लाइड में ज्यां ज्यां योग्य लगे त्यां मैं विडियो मूक्या है। तालीमार्थी बहनों ए विडियो जोवानी कोशिश करशो अने आ मुद्दाना अभ्यासना संदर्भ में तेने जोशो। तो कोर्स 5A सामाजिक विज्ञान पद्धति शास्त्रનું આપણે ત્રીજું પ્રકરણ બાળકોની સમજ અધ્યયન અધ્યાપન સાહિત્ય અને વર્ગખંડની પ્રક્રિયાઓ એનો અભ્યાસ આપણે કેટલાક સમયથી વિડીયો દ્વારા કરી રહ્યા છીએ। સૌપ્રથમ તાલીમાર્થી બહેનો, આપણે આ વિડીયોમાં આ ત્રીજા પ્રકરણના જે મુદ્દાનો અભ્યાસ કર્યો છે એ તમામ મુદ્દાઓને ફરીથી એક વખત યાદ કરી લઈએ। તો પહેલો મુદ્દો प्रस्तावना, बीजो मुद्दो उद्देश्यो, तीजो मुद्दो बाळकोनी उमर, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उच्च प्राथमिक शाळाना बाळकोनो ज्ञानात्मक विकास अने संकल्पनानी रचना। आ मुद्दानो अभ्यास आपणे एना 4 पेटा मुद्दा द्वारा कर्यो छे, जेमां पहलो मुद्दो छे ज्ञानात्मक विकास अने संकल्पनानी रचना। बीजो पेटा मुद्दो छे ज्ञानात्मक विकास पर असर करता सामाजिक सांस्कृतिक परिबळो। तीजो पेटा मुद्दो है शैक्षणिक फलितार्थ। चौथो पेटा मुद्दो संकल्पनानी रचना माटे व्यक्ति अभ्यास। त्यारबाद आ प्रकरणनो चौथो मुद्दो सामाजिक विज्ञानना पाठ्यपुस्तकोनी समीक्षा मुद्दानो अभ्यास पण आपणे तेना 2 पेटा मुद्दा द्वारा कर्यो छे। तो पहलो पेटा मुद्दो है एनो बाह्य स्वरूप अने बीजो है आंतरिक स्वरूप। त्यारबाद 5मो मुद्दो सामाजिक विज्ञाननी अध्ययन अध्यापन सामग्री, स्थानिक संसाधनों और समाज एनो अभ्यास आपणे करी रह्या छीए। एनो अभ्यास पण आपणे एना 3 पेटा मुद्दा द्वारा करवानो छे अने एमां जे पेटा मुद्दानो अभ्यास कर्यो छे ते छे पहलो पेटा मुद्दो अध्ययन अध्यापन सामग्रीनुं महत्व अने बीजो पेटा मुद्दो अध्ययन अध्यापन सामग्रीनी लाक्षणिकताओ। तो आ 5मा मुद्दानो त्रीजो पेटा मुद्दो सामाजिक विज्ञाननी अध्ययन अध्यापन सामग्री। एमां आपणे अगाउना विडियोमां पृथ्वीनो गोळो अने नक्शा एना विषे आपणे चर्चा द्वारा अभ्यास कर्यो छे। अने आ विडियोमां आपणे एटलास, सिक्का, टपाल टिकीट, बाळ विश्वकोश, सामयिको, समाचार पत्रों, समाज अने स्थानिक संसाधनों अने पूरक साहित्य आ तमाम अध्ययन अध्यापन सामग्री विषे आपणे आजे आ विडियो में चर्चा करीशुं। तो सौप्रथम आपणे एटलास सामग्री छे एनाथी आपणे चर्चानी शरूआत करीशुं। तो तालीमार्थी बहनों, अहींया विडियो मूक्यो छे एने पण ध्यानथी जोजो अने जे हूँ कही रही छुं एने पण जोजो, कारण के एटलासनो जे विडियो छे ए एटला माटे मैं मूक्यो छे अहींया, कारण के केटलीक एवी तालीमार्थी बहनों छे जेने क्यारेय एटलासने जोयो पण नथी। तो तालीमार्थी बहनों, भाषा शिक्षणना हेतु सिद्ध करवा जोडणीकश जेटलो मददरूप थाय छे तेटलो ज एटलास सामाजिक विज्ञानना हेतुओ सिद्ध करवामां थाय छे। एटले के आ एटलास जे छे ए सामाजिक विज्ञानना हेतुओ सिद्ध करवामां थाय छे। एक सारो एटलास पृथ्वीना गोळा अने जुदा जुदा नक्शाओनी गरज सारे छे। कोईपण स्थाननी विस्तृत जानकारी, 2 प्रदेशनी तुलना के भौगोलिक समस्याओनो उकेल, कार्यकारण संबंधनी समजूती वगैरे माटे एटलास ए सौथी वधु सहायक सामग्री छे। नक्शा के पृथ्वीनो गोळो दरेक स्थळे आपणे लई जई शकाता नथी के उपलब्ध पण थई शकता नथी, જ્યારે એટલાસ એવું સાધન છે કે જેને કોઈપણ સ્થળે લઈ જવું સહેલું છે, સરળ છે। વાસ્તવમાં સામાજિક વિજ્ઞાન શિક્ષણ એટલાસના ઉપયોગ વગર હેતુ સિદ્ધ કરવું એ અશક્ય બની જાય છે। પણ હજુ સુધી આપણી પ્રાથમિક શાળાઓના વર્ગખંડમાં એટલાસ પ્રત્યે જેટલી સભાનતા કેળવાવી જોઈએ એ હજુ કેળવાઈ નથી અને એનો ઉપયોગ પણ બહુ જ ઓછો થાય છે। एटलास विद्यार्थीओने पोताना देश, पाड़ोशी देशों, दुनियाना देशों, खंडों अने महासागरों, भूपृष्ठ,
પર્વતો, નદીઓ, સરોવર, વરસાદ, તાપમાન, કુદરતી સંસાધનો, શહેરો, ઐતિહાસિક સંસ્કૃતિઓ, આ તમામ બાબતો જાણવા માટે ખૂબ જ મહત્વનું છે. એટલાસ એ સામાજિક વિજ્ઞાનનું જેને કહેવાય કે વિશિષ્ટ સાધન છે, પરંતુ વિદ્યાર્થી કે શાળા માટે એટલાસની પસંદગી કરવા માટે ઉત્તમ એટલાસના લક્ષણો કેવા હોય છે એની સમજ હોવી પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. તો તાલીમાર્થી બહેનો, આપણે આ એટલાસમાં ઉત્તમ એટલાસના લક્ષણો કયા કયા છે એના વિશે ચર્ચા કરીશું. તો એટલાસ એ માતૃભાષામાં છપાયેલો હોવો જોઈએ. એટલાસમાં વિદ્યાર્થીઓ સેન્ટરમાં જ છે તાલીમાર્થી બહેનો, એટલે કે કેન્દ્ર સ્થાને છે, એ બાબત ધ્યાને રાખવાની છે. તો એટલાસમાં વિદ્યાર્થીઓની વય, માનસિક વિકાસ, યોગ્યતા અને અવસ્થાને અનુરૂપ નકશાઓનો સમાવેશ થયેલો હોવો જોઈએ. ત્યારબાદ એટલાસમાં છાપવામાં આવેલ નકશા એ સ્પષ્ટ અને આકર્ષક હોવા જોઈએ. નકશામાં દર્શાવેલી તમામ વિગતો એ વાંચી શકાય તેવી અને સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. એટલાસમાંના નકશા વાસ્તવિકતાને યથાર્થ સ્વરૂપે પ્રતિબિંબિત કરતા હોવા જોઈએ. એટલાસનું કદ અને આકાર, આ જે છે એ અહીંયા આ જે લક્ષણ છે એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તાલીમાર્થી બહેનો. તો એટલાસનું કદ અને આકાર વિદ્યાર્થીઓ તેનો સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકે, લાંબા સમય સુધી ટકી શકે તેવા અને ભાર વગરના ભણતરને સાર્થક કરે તેવું હોવું જોઈએ. એટલે એનું કદ અને આકાર એ આ વિદ્યાર્થીને ધ્યાનમાં રાખીને કરવાનું છે. ત્યારબાદ એટલાસમાંના નકશાઓ નકશાના તમામ લક્ષણો ધરાવતા હોવા જોઈએ. તો નકશાના લક્ષણો વિશે ચર્ચા આપણે નકશાની જે સામગ્રી હતી એમાં કર્યા જ છે. તો એવા લક્ષણો ધરાવતા નકશાઓ એટલાસમાં હોવા જોઈએ. ત્યારબાદ તાલીમાર્થી બહેનો, દરેક નકશાઓ એટલે કે દરેક નકશામાં એટલાસમાંના જે દરેક નકશો છે એ નકશામાં એક જ મુખ્ય વાત દર્શાવેલી હોવી જોઈએ. કઈ રીતે? કે ધારો કે આપણે આ એટલાસ છે એ ગુજરાતનો છે, તો ગુજરાતમાં કઈ બાબતના નકશા હોય? તો કે એના જિલ્લાના. હવે આપણે એક જિલ્લા વિશે ઉદાહરણ તરીકે સમજીએ. તો એ જિલ્લામાં એનું સ્થાન, સીમા, ભૂપૃષ્ઠ આ બાબત આવતી હોય તો બીજા જિલ્લામાં પણ એ જ બાબત હોવી જોઈએ. તો એના સંદર્ભમાં અહીંયા એક જ મુખ્ય વાત દર્શાવેલી હોવી જોઈએ, તે છે. ત્યારબાદ સ્થાનિક પ્રદેશના નકશાઓ વધુ હોવા જોઈએ. સ્થાનિક પ્રદેશના એટલે કે ગુજરાતનો એટલાસ હોય તો એમાં જિલ્લાના બધા નકશાઓ હોય અને જિલ્લામાં જે છે તાલુકા છે તો તાલુકાના પણ નકશા જે છે એ હોય, એ સ્થાનિક પ્રદેશના નકશાઓ કહેવાય છે. તો એટલાસમાં વિવિધ પ્રકારના નકશાઓનો સમાવેશ થયેલો હોવો જોઈએ. વિવિધ પ્રકારના એટલે આપણે નકશાઓના પ્રકાર જે છે એ આપણે નકશા સામગ્રી વિશે ચર્ચા કરી હતી ત્યારે સમજ મેળવી છે કે રેખાંકિત નકશાઓ, રાજકીય નકશાઓ, પ્રાકૃતિક નકશાઓ, સાંસ્કૃતિક ઐતિહાસિક બાબતોને સમજાવતા એના સંદર્ભમાં વપરાતા નકશાઓ, તો એ પ્રકારના નકશાના સંબંધમાં છે. ત્યારબાદ એટલાસના અંતે સૂચિ હોવી જોઈએ, એટલે કે કઈ રીતે વાપરવામાં આવે, કયા પ્રકારના નકશા છે એ બાબતની સૂચિ જે છે એ છેલ્લે હોવી જોઈએ. તો તાલીમાર્થી બહેનો, આપણે અહીંયા ઉત્તમ એટલાસના જે લક્ષણો છે એના વિશે ચર્ચા કરી કે જ્યારે આપણે એટલાસ ખરીદવા જઈએ ત્યારે કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી તેના માટે આપણે ચર્ચા કરી. હવે આમ જોવા જઈએ તો ઘણા બધા પ્રકાશનો છે કે જે એટલાસને પ્રસિદ્ધ કરે છે, પણ એમાંથી ઇટલી અને બ્રિટનમાંથી જે પ્રકાશિત થાય છે એટલાસ એ ઉત્તમ હોય છે. એમાં ગિલ, ફિલિપ, ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી, રીડર ડાયજેસ્ટ એના એટલાસ જે છે સૌથી સારા ગણાય છે. હવે ભારત માટેના જે એટલાસ છે એમાં સર્વેયર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા પ્રકાશિત જે સ્કૂલ એટલાસ અને નેશનલ એટલાસ ઓફ ઇન્ડિયા
એ સૌથી સારા એટલાસ હોય છે. તો જ્યારે આપ ખરીદવા જાઓ એટલાસ તો આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખવી. આ બાબતનો ઉલ્લેખ આપના મોડ્યુલમાં પણ છે. હવે આપણે આ એટલાસનો ઉપયોગ કઈ કઈ બાબતો માટે કરી શકીએ તેના માટે ચર્ચા કરીશું. તો ઉત્તમ એટલાસના ઉપયોગ. તો એટલાસનો ઉપયોગ જે છે એ પ્રાથમિક શાળાએથી જ શરૂ થઈ જવો જોઈએ. હવે આપણે કઈ બાબતોમાં ઉપયોગ કરીશું તેની ચર્ચા કરીએ. તો સામાજિક વિજ્ઞાનની મહત્ત્વની વિગતો સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપે સમજવા અને સમજાવવામાં ઉપયોગી છે. સામાજિક વિજ્ઞાનમાં આવતા નવા નામ, સ્થળ, ભૌગોલિક અને ઐતિહાસિક સંબંધો શીખવવા માટે ઉપયોગી છે. જુદા જુદા પ્રદેશો, દેશોના વિવિધ તુલનાત્મક અભ્યાસ કરવા માટે ઉપયોગી છે. વિવિધ સ્થળ એટલે કે વિવિધ સ્થળ, દેશ વચ્ચેનું અંતર. અહીંયા જે છે શબ્દ લખવામાં રહી ગયો છે કે વિવિધ સ્થળ, દેશ વચ્ચેનું અંતર, દિશા, સ્થળનો વિસ્તાર, આકારનું સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉપયોગી છે. અહીંયા દેશ શબ્દ જે છે એ આવે છે તાલીમાર્થી બહેનો, ધ્યાનમાં રાખજો. ત્યારબાદ સામાજિક વિજ્ઞાનના વિવિધ કૌશલ્યો ખીલવવા માટે ઉપયોગી છે. પ્રવાસનું આયોજન કરવામાં પણ ઉપયોગી થાય છે. આબોહવા, તાપમાન, વરસાદ, વનસ્પતિ અને ખનિજ વગેરેની સમજ આપવા માટે ઉપયોગી છે. ઐતિહાસિક ઘટનાઓના સ્થળ દર્શાવવા અને તેનું મહત્ત્વ સમજાવવા માટે પણ ઉપયોગી થાય છે. સ્વાધ્યાય અને ગૃહ કાર્યની પ્રવૃત્તિઓ કરાવવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો તાલીમાર્થી બહેનો, આપણે ઉત્તમ એટલાસના ઉપયોગ જે છે એ કઈ કઈ બાબતમાં કરી શકીએ તેની પણ ચર્ચા કરી. તો અહીંયા આપણે આ સામાજિક વિજ્ઞાનની અધ્યયન અધ્યાપન સામગ્રી એટલાસ એના વિશે આપણે ચર્ચા દ્વારા અભ્યાસ કર્યો. હવે આપણે એની આગળની જે સામગ્રી છે સિક્કા, એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો સામાજિક વિજ્ઞાનમાં આધાર પદ્ધતિથી અધ્યાપન કાર્ય કરવા માટેનો સરળ સ્ત્રોત એટલે કે ચલણમાં વપરાતા સિક્કાઓ. આ સિક્કાઓ જુદી જુદી ધાતુઓના બનેલા હોય છે. તેના પરથી રોજિંદા જીવનમાં વપરાતી અને મૂલ્યવાન ધાતુની સમજ વિકસે છે. સિક્કાઓ ઉપર રાષ્ટ્રમુદ્રા, રાજા રાણી કે અન્યની છાપ, વિવિધ ઘટનાની આકૃતિ કે લખાણ, વર્ષ કે સાલની નોંધ જાણવા મળે છે. તો ભારતમાં જે છે એ પ્રાચીન સમયથી વર્તમાન સમય સુધી જુદા જુદા સિક્કાઓ ચલણ તરીકે આવ્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે પ્રાચીન ભારતમાં જોવા જઈએ તો મૌર્યકાલીન, ગુપ્તકાલીન, શક, ક્ષત્રપ, કુષાણ, દિલ્હી સલ્તનત, મુઘલ સલ્તનત, આ બધા જ સમયગાળામાં એ સમયગાળાના સિક્કાઓ જે છે એ આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે. તો આ બધા સિક્કાઓની ઉપયોગિતા શું છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો ઐતિહાસિક માહિતી કે ઘટનાઓનું અર્થઘટન કરવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે. સિક્કાઓ પરથી જે તે સમયની માહિતી આપી શકાય. સિક્કાઓમાં વપરાયેલી ધાતુ પરથી રાજ્યની આર્થિક સ્થિતિ વિશે અનુમાન કરાવી શકાય. સિક્કાઓ પરની આકૃતિ, તેની વેશભૂષા, કલા વગેરે પરથી સાંસ્કૃતિક પરિસ્થિતિનું અનુમાન કરાવી શકાય. વિદ્યાર્થીઓમાં અવલોકન, તર્ક અને સંગ્રહ શક્તિનો વિકાસ કરી શકાય. વિદ્યાર્થીઓને ઐતિહાસિક કલ્પનાઓ કરતા કરી શકાય. તાલીમાર્થી બહેનો, અહીંયા અને શબ્દ જે છે એનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. ટાઈપિંગમાં મારાથી ભૂલ થઈ છે, તે બાબતને ધ્યાનમાં રાખજો. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો આપણે સિક્કાનું મહત્ત્વ અને એની ઉપયોગિતા છે એના વિશે પણ ચર્ચા કરી. હવે પછી આપણે એના પછીની જે સામગ્રી છે ટપાલ ટિકિટ, એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો દેશ વિદેશના મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતિ કે જન્મ શતાબ્દી પ્રસંગ
રાષ્ટ્રની વિશિષ્ટ સિદ્ધિના સંદર્ભે કે રાષ્ટ્રીય વિચારસરણીના પ્રસાર પ્રચાર અર્થે પ્રતીકો સાથે ટપાલ ટિકિટો બહાર પાડે છે. સંદેશા વ્યવહારમાં ઉપયોગમાં લેવાતી આ ટપાલ ટિકિટ ઐતિહાસિક સંદર્ભમાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ત્યારબાદની જે અધ્યયન અધ્યાપન સામગ્રી છે એ છે બાળ વિશ્વકોશ. તો શિક્ષકને અધ્યયન અધ્યાપન માટે વિશેષ માહિતી આપવામાં બાળ વિશ્વકોશ ઉપયોગી થશે. બાળ વિશ્વકોશમાં સામાજિક વિજ્ઞાનનું વિષયવસ્તુ સંબંધી સંકલ્પનાઓને સચિત્ર સમજાવવામાં આવી છે. તો વિદ્યાર્થીઓમાં પણ વિજ્ઞાન પ્રત્યે રસ અને રુચિ કેળવાય તેવું સાહિત્ય ઉપલબ્ધ છે આ બાળ વિશ્વકોશ દ્વારા. ત્યારબાદની જે સામગ્રી છે એ છે તાલીમાર્થી બહેનો સામયિકો. તો સામાજિક વિજ્ઞાનના શિક્ષણ માટે સામયિકો એ મહત્વનો સ્ત્રોત છે. સામયિકોમાં દેશ વિદેશમાં બનતા બનાવો, વિવિધ ક્ષેત્રમાં થતા સંશોધનો અને નવી નવી શોધ, સમસ્યાઓ અને તેના ઉકેલ માટેનું ચિંતન, ભૂતકાળમાં બનેલી ઘટનાઓ, ભવ્ય વારસો, આબોહવાકીય ફેરફારો, ભૌગોલિક ઘટનાઓ, રાજકીય પ્રવાહો અને સરકાર, અર્થશાસ્ત્ર સંબંધિત માહિતી, આ બધી જ બાબતો જે છે એ સામયિકોના માધ્યમથી જનસમૂહ વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડે છે. તો સામયિકો પાઠ્યપુસ્તકના અને વર્તમાન અને અદ્યતન ઉદાહરણો સાથે સમજવામાં અને તાદાત્મ્ય જોડવામાં ઉપયોગી છે. અહીં જે શબ્દ છે દાદા એ તાદાત્મ્ય શબ્દ એવી રીતે લખવાનો છે, એની જગ્યાએ દાદા લખાઈ ગયો છે, ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે. તો તાદાત્મ્ય આ શબ્દ જે છે એ ધ્યાનમાં રાખો તાલીમાર્થી બહેનો. તાદાત્મ્ય. તો સામયિકો પાઠ્યપુસ્તકના જ્ઞાનને વર્તમાન અને અદ્યતન ઉદાહરણો સાથે સમજવામાં અને તાદાત્મ્ય જોડવામાં ઉપયોગી થાય છે. જેમ કે કુદરતી આપત્તિઓના શિક્ષણ કાર્ય દરમિયાન કુદરતી આપત્તિઓની સમજ આપવા માટે અત્યારના સમયમાં સૌથી વધારે જો પ્રચલિત સામયિકો હોય તો તે છે લેટેસ્ટ ફેક્ટ્સ એન્ડ જનરલ નોલેજ, પ્રતિયોગિતા દર્પણ, ઇન્ડિયા ટુડેઝ, બીજી અહીંયા લખી નથી પરંતુ વર્લ્ડ ઇનબોક્સ. આ બધા જે સામયિકો છે એ સામયિકોના ઉપયોગથી ભૂકંપ, પૂર, દુષ્કાળ, વાવાઝોડું, હિમવર્ષા આ બધી ઘટનાઓની માહિતી ચિત્રો, નકશા અને કોઠા સાથે રજૂ થાય છે. તો આવી માહિતીના વર્ગ કાર્ય વખતે ઉચિત ઉપયોગ કરવાથી શિક્ષણ કાર્ય રસપ્રદ અને જીવંત બને છે. ત્યારબાદ તાલીમાર્થી બહેનો આગળની જે અધ્યયન અધ્યાપન સામગ્રી છે એ છે સમાચાર પત્રો. તો સામાજિક વિજ્ઞાનના પાઠ્યપુસ્તકો જેટલું જ મહત્ત્વ આ સમાચાર પત્રોનું પણ છે. સામાજિક વિજ્ઞાનના શિક્ષણને જીવંત બનાવવામાં સમાચાર પત્રનો સિંહ ફાળો છે. હવે આપ આ શબ્દના કારણે આ સમાચાર પત્રોનું કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ સમજી શકો છો તાલીમાર્થી બહેનો. કારણ કે સિંહ ફાળો, સિંહ એ કોઈ જેવું તેવું પ્રાણી નથી, એ બહુ જ શક્તિશાળી અને જંગલનો રાજા છે. તો આપ સમજી શકો છો કે સમાચાર પત્રોને જે અહીંયા સમજવા માટેનું મહત્ત્વ દર્શાવવા માટે આ જે સિંહ ફાળો એ શબ્દ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે તો એનું મહત્ત્વ આપ સમજી શકો છો. તો બાળકોને વિષયમાં રસ, રુચિ અને વલણનો વિકાસ કરવામાં આ સમાચાર પત્રો જે છે એ સહાયરૂપ થાય છે. સમાચાર પત્રો વિધાનસભા કે સંસદની કાર્યપ્રણાલી, પ્રજા માટેની જનસુખાકારી યોજનાઓ, પાઠ્યપુસ્તકના મુદ્દાઓને વધારે રસપ્રદ અને માહિતીસભર બનાવે છે.
સમાચાર પત્રો જે છે એ દિન પ્રતિદિન ઘટતી જે ભૌગોલિક અને ઐતિહાસિક ઘટનાઓ છે એને પુનઃજીવંત બનાવવામાં મદદરૂપ બને છે. તો જુદા જુદા સમાચાર પત્રોમાં લખાતી તજજ્ઞોની જે કલમો છે એ અને તૈયાર થયેલ ફોટા ખૂબ જ ઉપયોગી પુરવાર થાય છે. સામાજિક વિજ્ઞાનના પ્રોજેક્ટ કાર્યને સાકાર કરવામાં પણ આ સમાચાર પત્રો માહિતી, માર્ગદર્શન અને પ્રેરણા પૂરા પાડે છે. તો તાલીમાર્થી બહેનો, આ સમાચાર પત્રો પછી જે અગાઉની એટલે કે આગળની જે સામગ્રી છે એટલે કે અધ્યયન અધ્યાપન સામગ્રી એ છે સ્થાનિક સંસાધનો અને સમાજ. તો જે તે ધોરણના અભ્યાસક્રમની વિષય વસ્તુને લગતી પાઠ્યપુસ્તકમાં આપવામાં આવેલી માહિતી ઉપરાંત વધારાની પૂરક માહિતી શિક્ષકોને મળે તે સંદર્ભ સાહિત્ય બને છે. તો શિક્ષક અધ્યયન અધ્યાપન પ્રક્રિયામાં પાઠ્યપુસ્તક ઉપરાંત સમાજ અને સ્થાનિક સંસાધનોનો ઉપયોગ કરે છે. શિક્ષણ પ્રક્રિયામાં સામાજિક વિજ્ઞાનના શિક્ષણ માટે સ્થાનિક નાગરિકો, ગ્રામ પંચાયત, નગરપાલિકાના વડાઓ વગેરેને બોલાવીને વિષયને રસપ્રદ બનાવી શકાય. હવે અહીંયા મેં જે ચિત્ર લીધું છે એ સંદર્ભમાં આપણે સ્થાનિક સંસાધનો અને સમાજ ઉદાહરણ તરીકે સમજવા માટે લીધું છે તાલીમાર્થી બહેનો. તો જે તે વિસ્તારમાં ઉપલબ્ધ સંસાધનોનો પણ વિષય વસ્તુને અસરકારક રજૂઆત માટે ઉપયોગ કરી શકાય. ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા અડાલજની વાવ એ લીધું છે અને આ ચિત્ર હવે કોનું છે એ આપ સમજી ગયા હશો. તો અડાલજની આસપાસના ગામના જે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ છે એ વિદ્યાર્થીઓને પ્રત્યક્ષ આ અડાલજની વાવના એટલે કે આપણા ગુજરાતના જે ભવ્ય સાંસ્કૃતિક વારસાનું દર્શન માટે લઈ જવાનું કે ગામ બહાર આવેલા પાળિયા, નદીઓ, ડુંગરા, વિવિધ પાકો, ખનિજ, આ તમામ જે ખનિજ એટલે કે આ બધી જ બાબતોની સમજ આ ઉપલબ્ધ સંસાધનથી વધારે સમૃદ્ધ રીતે રજૂ કરી શકાય. અહીંયા મેં આ અડાલજની વાવનું જે ઉદાહરણ લીધું છે તો એના કેટલાક ચિત્રો અહીંયા લીધા છે જેના કારણે આપણને આપણી આ ગુજરાતના ભવ્ય સાંસ્કૃતિક વારસાનું દર્શન થઈ શકે. આ અડાલજની વાવ જે છે એ યુનેસ્કો એ યુનોની એક સંસ્થા છે અને યુનેસ્કોની જે સાંસ્કૃતિક વારસાની એક વેબસાઇટ છે, હેરિટેજ સાઇટ છે, એમાં આ સ્થાન પામેલી છે. અને એ બાબત જે છે એ આ અડાલજની વાવનું જે સ્થાપત્ય અને એના જે કલાગીરીનો નમૂનો જે છે એને દર્શાવતા કેટલાક ચિત્રો મેં લીધા છે જેના પરથી આપણને ખ્યાલ આવી શકે કે આપણા ગુજરાતનો જે ભવ્ય સાંસ્કૃતિક વારસો છે એનું દર્શન આપણે કરી શકીએ. અહીંયા બીજા પણ મેં કેટલાક ચિત્રો લીધા છે તો એ ચિત્રો દ્વારા પણ આપણે અડાલજની વાવનું જે મહત્ત્વ છે એ સમજી શકીએ છીએ. આ ચિત્ર છે એ બહારથી દેખાય છે, બહારથી આ રીતનું દેખાય છે. એની અંદરનું જે બધી કલાગીરી જે છે એના નમૂના રૂપે જે ચિત્રો અહીંયા મને ઉપલબ્ધ થયા છે એ બધા ચિત્રો મેં અહીંયા મૂક્યા છે. આ જોયા પછી એટલે કે આ ચિત્રો જોયા પછી આપણને જો અડાલજની વાવ જોવાનું મન ન થાય તો આપણે સામાજિક વિજ્ઞાનના વિષયને હજુ સુધી શીખવા સમજવા માટે તત્પર થયા નથી એમ કહી શકાય. ત્યારબાદ આગળની જે અધ્યયન અધ્યાપન સામગ્રી છે એ છે પૂરક સાહિત્ય. તો સામાજિક વિજ્ઞાનનું મહત્ત્વનું અધ્યયન અધ્યાપન સાહિત્ય એ આપણી ગુજરાત રાજ્યની એટલે કે જે GCERT છે ગાંધીનગર એના માર્ગદર્શન તળે જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવનો દ્વારા મારો જિલ્લો એવો એકમ છે
તો પાઠ્યપુસ્તકોને અનુરૂપ સ્થાનિક પૂરક સાહિત્ય જરૂરી વિગતો સાથે પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો છે. આમ તો મારો જિલ્લો જે છે એ આપણે આપણા 6, 7, 8ના જે પાઠ્યપુસ્તક છે એમાં આપણે શીખીએ જ છીએ. તો આ મારો જિલ્લો જે છે એ પાઠ્યપુસ્તકોને અનુરૂપ સ્થાનિક પૂરક સાહિત્ય જરૂરી વિગતો સાથે પ્રકાશિત કરેલું છે. તો શિક્ષક આ સંદર્ભ પુસ્તકનો શિક્ષણ કાર્યમાં ઉપયોગ કરે તો વિદ્યાર્થીઓને પોતાના તાલુકા અને જિલ્લાનો ઇતિહાસ અને ભૂગોળની સમજ આપવામાં અને મૂળભૂત સંકલ્પના સ્પષ્ટ કરવામાં સહાયરૂપ બની શકે. તો તાલીમાર્થી બહેનો, અહીંયા આપણે 5મો મુદ્દો સામાજિક વિજ્ઞાનની વિવિધ અધ્યયન અધ્યાપન સામગ્રી, સ્થાનિક સંસાધનો અને સમાજનો 3જો પેટા મુદ્દો સામાજિક વિજ્ઞાનની અધ્યયન અધ્યાપન સામગ્રીઓ, એ તમામ સામગ્રીઓનો આપણે અહીંયા વિગતમાં અને ટૂંકમાં આપણે એની ચર્ચા કરી છે. કઈ રીતે એનો ઉપયોગ આપણે સામાજિક વિજ્ઞાનના શિક્ષણમાં કરી શકીએ તેની ચર્ચા દ્વારા અભ્યાસ કર્યો છે. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે એનો 6થો મુદ્દો સામાજિક વિજ્ઞાન અભ્યાસક્રમમાં વર્ગ વ્યવહારને સમજવા માટે વર્ગખંડનું અવલોકન એનો અભ્યાસ કરવા માટે મળીશું. તાલીમાર્થી બહેનો, તમામ અભ્યાસના વિડીયોમાં મેં આપણા સામાજિક વિજ્ઞાનના 3 ક્ષેત્રો ઇતિહાસ, ભૂગોળ અને રાજનીતિશાસ્ત્રને લગતા વિડીયો પણ મૂક્યા છે. એમાં અવાજ મેં નથી રાખ્યો જેથી કરીને આપ વિચારી શકો કે આ કઈ બાબતને લગતો વિડીયો છે. તો એ જોશો અને વિચારજો કે આ શાનો વિડીયો છે. તો હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે આ પ્રકરણ 3ના 6થા મુદ્દાનો અભ્યાસ કરવા માટે મળીએ. ત્યાં સુધી તાલીમાર્થી બહેનો, આપ સૌને મારા નમસ્કાર, આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.